Hello and welcome to His Majesty's Voice. I'm Joel Gumadi. And I'm Geeta Gumadi. We consider this a divine privilege to bring this program to you. It's been a long journey before we could embark upon our television broadcast ministry. And we thank God for giving us this blessed opportunity to be able to come into your living rooms, into your bedrooms, bringing God's precious word and precious presence into your lives. Shammah Ministries is a vision that God has placed upon our lives, and as my wife had spoken, we indeed consider it a divine privilege to be able to bring this program to you. Yes. Shammah Ministries stands for shelter and health through advanced medical and material aid. The burden that God has put upon my life is to take God's word to places where it has never been preached earlier, and also to stand by as a great support to His servants and their families, be it medical, be it material, whatsoever. And we give glory to God, for He has been strengthening our hands from time to time. From this week on, we will be with you every Monday from 6:30 to 7 a.m. IST. And we invite you to tune in and listen to what God has for you. Now let's straight on get into the message for today. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, let us see Genesis chapter 3 verse 1 to verse 13. It goes like this. Now the serpent was more craftier than any of the wild animals of the Lord God has made. దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువుల్లో సర్పము యుక్తిగలదై ఉండెను. He said to the woman, అది ఆ స్త్రీతో, did God really say you must not eat from any tree in the garden? ఇది నిజమా? ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలమునైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పెనా అని అడిగెను. We all know how sin started in the Garden of Eden. ఏదెను వనములో పాపము ఏ విధంగా ప్రారంభమైందో మనందరికీ బాగా తెలుసు. We all know who was responsible for getting this into our lives on earth here. భూలోకంలో ఉన్నటువంటి మానవాళి యొక్క జీవితంలోనికి పాపమును తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఆ బాధ్యత ఎవరిదో కూడా మనకు తెలుసు. It was an irresponsible deed of one person. ఒక్క వ్యక్తి చేసినటువంటి బాధ్యతారహితమైనటువంటి పనిని బట్టి ఇది ప్రవేశించింది. It was an irresponsible act of one person. ఒక్క వ్యక్తి చేసినటువంటి బాధ్యతాయుతమైన కార్యమును బట్టి పాపము ప్రారంభమైనది. That led to the destruction of mankind in this world. మానవాళి అంతటి యొక్క నాశనమునకు ఆ ఒక్క కార్యము కారణమైనదిగా గమనిస్తున్నాం. When we look at the entire story, ఈ యొక్క జరిగినటువంటి కథను అంతటిని కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించినప్పుడు we see a beautiful Garden of Eden. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఏదెను వనము మనకు కనబడతా ఉంది. God, who has created everything with His word, had indeed made it wonderful. తన వాక్యము చేత సర్వమును సృష్టించినటువంటి దేవుడు ఈ వనమును చాలా అద్భుతంగా చేసి ఉన్నారు. He places His wonderful people, another creation of His people in the garden, and says, take care of this, eat of it, live and enjoy. తన ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి మానవులను ఆ వనములో పెట్టి మీరు అభివృద్ధి చెందండి, అనుభవించండి, ఆనందించండి అని ప్రభు చెప్పి ఉన్నారు. And there goes this lady unawares and then is caught up in a conversation with an unknown voice. అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి దాని గురించి సరైన అవగాహన లేనటువంటి ఈ యొక్క సందర్భంలో ఈ స్త్రీ వెళ్ళి ఇక్కడ సర్పముతో సంభాషణలో ప్రవేశించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. Unknown voice. అది తనకు తెలియనటువంటి అపరిచితమైన స్వరం. And she responded to that voice. ఆ యొక్క స్వరమునకు ఈ స్త్రీ ప్రతిస్పందించినది. People, let me tell you something. ప్రియమైనటువంటి ప్రజలారా, మీతో ఒక మాట చెప్పనియండి. Sin is terrible. పాపము చాలా తీవ్రమైనది. And the consequences of sin are even more terrible. పాపము యొక్క ప్రభావము, ఫలితములు కూడా అవి చాలా తీవ్రంగా ఉంటూ ఉన్నాయి. I want to talk about the voices that you and I listen in this world. ఈ లోకములో మనము జీవిస్తూ ఉండగా వినేటువంటి స్వరములను గురించి మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను. Every one of us hear two voices. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం రెండు స్వరములు వింటూ ఉంటాం. We know Eve walked up to a tree and she was busy doing her own business. ఇక్కడ అవ్వ ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్లి తన పని తాను చేసుకుంటూ తీరిక లేకుండా ఉన్నదండి. But there was a voice unknown to her earlier that was speaking to her all of a sudden. అయితే తనకు మునిపెనుడు విననటువంటి ఒక అపరిచితమైన స్వరము ఆమెకు వినబడడాన్ని అవ్వ గమనించింది. And then Eve responds to that voice. ఆ యొక్క స్వరమునకు అవ్వ ప్రతిస్పందించిందండి. And then that voice responds back to her. మరలా తిరిగి ఆ స్వరము ఆమెతో మాట్లాడడాన్ని మనం చూస్తూ And ఉన్నాం. they strike a conversation. అప్పుడు వారిద్దరి మధ్య ఒక సంభాషణ కొనసాగుతూ ఉన్నది. And the result of that conversation was sin. ఆ యొక్క సంభాషణ యొక్క ఫలితము ఏంటని చూస్తున్నప్పుడు పాపము. Sin is very infectious. ఈ యొక్క పాపమైనటువంటిది చాలా త్వరగా వ్యాపించేటువంటిదండి. We understand down the word when we look at it, that Eve, after taking the fruit which God said you should not take of, and then she goes to her husband and gives a part of it to him, and he
takes the same. అయితే ఇక్కడ అవ్వ ఏ యొక్క ఫలమునైతే తినకూడదని దేవుడు చెప్పి ఉంటున్నాడో ఆ ఫలమును తీసుకొని ఆమె తిని తన భర్త ఎదుగు తీసుకొని వెళ్ళి ఆయనకు కూడా ఇచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం. When the serpent talked to Eve, Eve responded like this. ఇక్కడ సర్పం అవ్వతో మాట్లాడినప్పుడు అవ్వ ప్రతిస్పందించినటువంటి తీరు ఈ విధంగా ఉన్నది. She said, we can eat of anything, but she added one more word, said, our God asked us not only to eat, but not to touch that particular fruit. అయితే ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఫలమును కూడా మేము తినవచ్చు, అయితే ఒక్క చెట్టు యొక్క ఫలమును మేము తినకూడదు, అంత మాత్రంగా దాన్ని మేము తాకకూడదని చెప్తా ఉన్నాం. That was a lie. అది ఒక అబద్ధం అని గమనించాలి. That's not what God said. అది దేవుడు వారితో చెప్పినది కాదు. He said, don't eat of it. దేవుడు అన్నాడు, don't touch of it. దేవుడు దాన్ని తినవద్దని మాత్రమే చెప్పాడు గానీ ముట్టవద్దని చెప్పలేదు. And then he said, you shall surely die. అయితే ఎప్పుడైతే నువ్వు తింటావో అప్పుడు నువ్వు చనిపోతావని ప్రభు చెప్పుంటున్నాడు. I'm sure what God meant was, when sin gets into you, when anything that is ungodly gets into you, you die spiritually. ఎప్పుడైతే పాపము నీలో ప్రవేశిస్తూ ఉందో, దైవికమైనది కానిది ఏదైతే నీలో ప్రవేశిస్తూ ఉందో, అప్పుడు ఆత్మీయంగా నీవు మరణిస్తావు అని చెప్పి ప్రభు చెప్పుంటున్నాడు. But you see, the serpent has come up with a different interpretation altogether. You will not surely die, says verse 4. అయితే ఇక్కడ 4వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు సర్పం అంటుంది, మీరు చావనే చావరు. And that was a lie coming from the serpent. ఇది సర్పము యొద్ద నుంచి వస్తున్నట్లు ఒక అబద్ధముగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. And if serpent had said it to Eve, the serpent was calling God a liar, because God said, you shall surely die. ఈ యొక్క మాట ఈ యొక్క సర్పం అవ్వతో చెప్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క సర్పము దేవుని అబద్ధికునిగా చేస్తుంది. At least at that point of time, Eve should have said, shut up, devil, I am not listening to you. ఆ యొక్క మాట చెప్పినప్పుడైనా అవ్వ చెప్పి ఉండాలి ఏమనంటే, నీ మాట నేను వినడం లేదు, నువ్వు నోరు మూసుకోమని చెప్పి ఉండాలి. The biggest problem for Eve was she responded in the first place. అయితే అవ్వ యొక్క సమస్య ఏంటంటే, మొదటిగా ఆ సర్పము చెప్పినటువంటి మాటకు ప్రతిస్పందించడం. You give the devil a little chance to talk to you and he will talk you over. నీ యొక్క జీవితంలో ఆ యొక్క అపవాది నీతో మాట్లాడడానికి ఒక చిన్న అవకాశం కనుక నీవు ఇచ్చినట్లయితే నీ జీవితంలో వాడిని జయిస్తాడు. Now be careful, people. ప్రియమైనటువంటి దేవుని ప్రజలారా, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. Young people, be very careful. యవనస్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. There are a lot of stuff that goes on in this world which is very ungodly. ఈ యొక్క లోకములో దైవికము కానటువంటి లోక సంబంధమైన అనేకమైనటువంటి విషయములు మానవాళిని ముట్టడి చేస్తూ ఉన్నాయి. There's a lot of music that goes on in this world which is ungodly. దేవునిది కానటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి సంగీతం చాలా ఈ లోకములో ప్రచారంలో ఉన్నది. What happens is, when you heed to such voices, the voice will take you over and lead you away from God Almighty. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ స్వరము నీవు విని దానికి నీవు ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటావో అప్పుడు అది నిన్ను దేవుని నుంచి దూరము చేస్తూ ఉన్నది. Let me tell you, all of us listen to two voices in this world. ఈ లోకములో ప్రతి ఒక్కరు రెండు స్వరాలు వింటూ ఉన్నారు, జాగ్రత్తగా గమనించాలి. There's a voice that comes from within, there's a voice that comes from without. ఒక స్వరము మనలో నుండి మనకు వినబడుతుంది, మరొకటి బయట నుండి మనతో మాట్లాడుతుంది. The voice that keeps on telling you stuff that God wants to tell you. దేవుడు ఏదైతే నీవు చేయాలని ఆయన ఉద్దేశమైందో ఆ యొక్క విషయాన్ని లోపల నుండి ఒక స్వరం నీతో చెప్తూ ఉంటుంది. There is always a voice that speaks contrarily to what you hear from inside. అయితే లోన నీవు ఏదైతే వింటున్నావో దానికి భిన్నమైనటువంటి విరుద్ధమైన మరి ఒక స్వరము బయట నుండి నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నది. And when this voice says no, 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 that voice says yes, yes, yes. లోన నుండి ఈ స్వరము వద్దు వద్దు అని చెప్తూ ఉంటే బయట నుంచి ఆ స్వరము చేయి చేయి అని చెప్తూ ఉంటుంది. Now most of the times we know things are bad, things are good, and we can differentiate between good and bad. చాలా సార్లు అనేక సందర్భాలు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. మంచి విషయములేవో మనకు తెలుసు, చెడ్డ విషయములేవో మనకు తెలుసు, వాటి రెండు మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ తారతమ్యం కూడా మనకు తెలుసు. But knowing all this, you and I step into certain areas of our life where we, knowing fully well, commit mistakes which we know are wrong. ఇవన్నీ ఎరిగి ఉండి కూడా మన జీవితాల్లో చాలా సార్లు మనము కొన్ని విషయాలలో తప్పు చేయడానికి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నాం. In other words, we heed to the voice that comes from outside. అంటే వేరొక మాటలో చెప్పాలి అంటే బయట నుండి మనకు వినబడుతున్నటువంటి ఆ స్వరానికి మనం విధేయత చూపిస్తూ ఉన్నాం. Let me tell you what sin does for us. పాపము మన జీవితాల్లో ఏమి చేస్తుందో మీతో చెప్పనివ్వండి. Sin causes several things in our life. మన యొక్క జీవితాల్లో పాపము అనేకమైన విషయాలకు కారణంగా ఉంటాం. Number one, it makes us listen to wrong voices. మొట్టమొదటిగా పాపం అనేది మనం వినకూడని స్వరమును వినేలాగా మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. That's what happened to Eve in the garden. ఆ యొక్క ఏదైనా వనములో అవ్వ జీవితంలో జరిగింది అదే. Sin came close, it came with a voice. ఈ యొక్క పాపము అవ్వను సమీపించినప్పుడు ఒక స్వరముగా అవ్వ యొద్దకు వచ్చినట్టుగా Maybe that could చూస్తున్నాం. have been a whisper. అది ఒక గుసగుసగా అయి ఉండవచ్చు. Maybe that could have been quite loud. లేకపోతే కొంచెం బిగ్గరగా ఒక స్వరము వినబడి ఉండవచ్చు. Whatever that might be, it had an impact on the thinking of this lady. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా అవ్వ యొక్క ఆలోచన విధానము పైన ఆ స్వరము ప్రభావాన్ని చూపించింది. The
The second thing that sin causes is it drives us to look to wrong sources. రెండవదిగా పాపము చేసేది ఏంటంటే మనము ఎక్కడికైతే వెళ్ళకూడదో ఎవరినైతే ఆశ్రయించకూడదో వారిని ఆశ్రయించేలాగా We చేస్తుంది. see here Eve had listened and entered into conversation. There goes and commits the sin and shares it with her husband. మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తున్నాం అవ్వ స్వరమును విన్నది, ఆ స్వరమునకు లోబడింది, ఆ యొక్క ఫలమును తిన్నది, తీసుకుని వెళ్ళి తన భర్తతో పంచుకున్నది. The moment they had done something that God asked them not to do, ఏ పనినైతే దేవుడు చేయవద్దని వారితో చెప్పాడు ఆ పనిని వారు చేసిన మరుక్షణంలోనే they suddenly realized that they had lost something. వారికి జీవితంలో ఏదో కోల్పోయినట్టుగా వారు గ్రహించగలిగారు. They lost something that they could not understand what it was. ఏదైతే వారు కోల్పోయారో అది ఏమిటో కూడా వారు గ్రహించలేకపోయారు. And they were scurrying to cover up something that they had lost. తమను తాము కప్పుకోవడానికి కోల్పోయిన దాన్ని తాము తిరిగి సమకూర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం And చేస్తున్నారు. then we see them running and then trying to do something with fig leaves. ఆ యొక్క అంజూరపు ఆకులతో కచడములు చేసుకొని తమ తాము కప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి మనం చూస్తున్నాం. Now sin, when it comes close to us, it causes us to look to wrong sources. పాపం ఎప్పుడైతే మన జీవితాల్లో ప్రవేశిస్తూ ఉందో మనము ఆశ్రయించకూడని వాటిని ఆశ్రయించేలాగా మనం ప్రేరేపిస్తూ ఉంది పాపం. Number one, it causes us to listen to wrong voices. మొదటిగా మనం వినకూడని స్వరమును వినేలాగా చేస్తూ ఉంది. Number two, it causes us to go and look to wrong sources. రెండవదిగా మనము ఆశ్రయించకూడని వాటిని ఆశ్రయించేలాగా చేస్తూ ఉంది. And then see what happened here. They did not understand what they lost, but let me tell you what they had lost. అయితే వారు ఏమైతే కోల్పోయారో వారు గ్రహించలేకపోయారు కానీ వారు ఏది కోల్పోయారో మీతో చెప్తాను. It is written that they had found themselves naked. వారు వస్త్రహీనులుగా ఉన్నట్టు వారు గ్రహించగలిగారు. They were not covered with clothes. వారు earlier. వస్త్రములు ధరించి ఉన్నారని కాదు కానీ It doesn't say so. ఆ విధంగా ఇక్కడ వ్రాయబడలేదు. But it does say they lost something because they found themselves naked. అయితే వారు దిగంబరులుగా ఉన్నట్టు గ్రహించారు అంటే తమ జీవితంలో ఒకదాన్ని కోల్పోయినట్టుగా వారు గ్రహించగలిగారని What they చెప్పండి. lost was they lost the glory of God that was covering them till that moment. దేనిని వారు కోల్పోయారని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ క్షణము వరకు తమను కప్పి ఉన్న దేవుని మహిమను కోల్పోయారు. The moment sin enters into your life, people, ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా మీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే పాపము ప్రవేశిస్తూ ఉన్నదో the glory of God will lift away from you. దేవుని యొక్క మహిమ మీ నుండి ఎత్తివేయబడుతూ ఉన్నది. The presence of God will depart from you. దేవుని యొక్క సన్నిధి మీకు దూరం అయిపోతూ ఉన్నది. And then you start running here and there looking to wrong sources to cover up and try to get back what you lost. కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు కోల్పోయిన దాన్ని తిరిగి సమకూర్చుకోవడానికి మిమ్మల్ని మీరు కప్పుకోవడానికి ఆయా ప్రాంతములకు వెళ్లి ఆశ్రయించకూడని వాటిని ఆశ్రయిస్తారు. And the third thing that the sin causes us to do is it causes us to hide from God's presence. పాపము చేసేటువంటి మూడవ పని ఏంటి అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు మన యొక్క జీవితాల్లో దేవుని సన్నిధి నుండి మనము దూరం అయ్యేలాగా చేస్తూ ఉన్నది. You see both these people running and trying to hide behind the bushes. ఈ యొక్క ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏం చేస్తున్నారు అనంటే దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరమై తమను తాము వారు కప్పుకోవడానికి లేకపోతే దాక్కొనడానికి ఆ యొక్క పొదల మాటకు వెళ్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. And it is written here, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid. చల్లని పూట వేళ దేవుడు ఆ వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ స్వరం ఎప్పుడైతే వినబడిందో అప్పుడు ఆ ప్రజలు భయపడి తమను తాము వారు పొదల మాటకు వెళ్లి వారు కప్పుకుంటున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. They hid from the Lord God among the trees of the garden. ఆ యొక్క వనములో ఉన్నటువంటి చెట్ల మాటకు వెళ్లి వారు దాక్కుంటున్నట్లుగా మనం గమనించగలుగుతున్నాం. Sin causes us to hide from God. దేవుని యొక్క సన్నిధి నుంచి మనము దాక్కునేలాగా చేస్తూ ఉన్నది పాపం. We see a lot of people in our families. మన యొక్క కుటుంబాల్లో చాలా మందిని మనం చూస్తూ ఉంటాము. Now most of the people do not want to go to church. వారు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు. They do not want to go to a place where there's a meeting going on where God's word is being delivered. ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రకటించబడుతుందో అటువంటి కూటాలకు వెళ్ళడానికి వారికి ఇష్టం ఉండదు. Or they're very comfortable going to every other place. ఇంకా మిగిలిన స్థలానికి వెళ్ళడానికి వారికి ఇష్టం ఉంటుంది కానీ దేవుని మందిరానికి మాత్రం వాళ్ళు వెళ్ళడానికి This one ఇష్టపడరు. place they cannot go. అయితే దేవుని యొక్క మందిరమునకు మాత్రం వారు వెళ్ళడానికి ఏ మాత్రం కూడా They ఇష్టపడరు. feel uncomfortable deep within. అక్కడ ఆ యొక్క స్థలమునకు వెళ్ళడానికి వారికి చాలా అసౌకర్యంగా అనిపిస్తూ ఉండదు లోపల. That's because sin is deeply rooted in their life. దానికి కారణం ఏంటని మనం చూస్తున్నప్పుడు పాపము వారికి హృదయంలో బలముగా నాటుకొని పోయి ఉంటుంది. Fourth thing sin causes us to do is it causes us to fear God's voice. పాపము చేసేటువంటి నాలుగవ పని ఏంటంటే దేవుని యొక్క స్వరమునకు మనం భయపడేలాగా చేస్తూ ఉంది. When the word of God is coming through the television, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క టెలివిజన్ గుండా దేవుని యొక్క వాక్యం వస్తూ ఉన్నదో you feel like flipping the channel away. ఒకవేళ మీరు కనుక ఛానల్ మార్చివేయాలని మీకు అనిపిస్తూ ఉన్నట్లయితే When something unholy comes on it, అపవిత్రమైనటువంటిది ఏదైనా ఆ యొక్క తెర మీద మీకు కనబడతా ఉన్నప్పుడు most of the people get glued and want
to have a second look at it. అటువంటి సందర్భాల్లో ప్రజలు చాలా సార్లు దానికి అంటుపట్టుకొని దాన్ని అలాగే చూడాలనుకుంటూ ఉంటారు. But when the word of God comes to them, అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం ఎప్పుడైతే వానికి వినబడతా ఉందో people would like to flip the channel and move away. వారు వెంటనే ఛానల్ మార్చేసి వేరే దానిలోకి వెళ్ళిపోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. They fear to hear God's voice. కారణం ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క స్వరమును వినడానికి భయపడుతూ ఉన్నారని గమనించాలి. Because sin is there in their life. ఎందుచేతనంటే పాపము వారికి జీవితంలో ఉన్న కారణము చేత. The fifth thing that sin causes us to do is, పాపము మనకి జీవితాల్లో చేసే ఐదవ కార్యము ఏంటి అంటే it causes us to take security in God's creation rather than the creator. ఈ యొక్క పాపము చేసే ఐదవ పని ఏంటని మనం చూస్తున్నప్పుడు సృష్టికర్త అయినటువంటి వారిని ఆశ్రయించడం బదులుగా సృష్టించబడిన దాన్ని ఆశ్రయించేలాగా చేస్తాం. And I want to challenge you today. ఈ యొక్క దినం మిమ్మల్ని సవాలు చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. Check yourself if there is anything we have spoken of that is there in your life. ఏ యొక్క విషయముల గురించి అయితే నేను ప్రస్తావన చేస్తూ ఉన్నానో వాటిలో ఏవైనా నీ జీవితంలో ఉన్నాయేమో నీవు పరిశీలన చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను. There's something that you need to do today. ఈ దినం నీవు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉన్నది. This is God's voice coming to you. ఈ యొక్క దేవుని స్వరము నీ ఎదుకు వస్తూ ఉన్నది. His Majesty's voice is speaking. మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుని యొక్క స్వరము నీతో మాట్లాడుతూ The ఉన్నది. sixth thing that sin causes us to do is, ఈ యొక్క పాపము చేసే ఆరవ కార్యము ఏదనగా it exposes our true nature. మన యొక్క సరి అయినటువంటి నిజ స్వభావం అనేది బహిర్గతం చేస్తూ ఉంది. God asked Adam why he had done this. ఎందుకు ఈ పని నీవు చేశావని దేవుడు ఆదామును అడిగినప్పుడు Adam, instead of repenting, tries to point out a finger at Eve and complains against. ఆయన చేసినటువంటి తప్పునకు పశ్చాత్తాపపడడానికి బదులుగా దేవుని చేత సృష్టించబడినటువంటి అవ్వ వైపునకు తన వేలుని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. What he actually did was, when he complained against Eve, it wasn't against Eve he was complaining. ఆ యొక్క అవ్వ పైన ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే అది అవ్వ పైన ఫిర్యాదు చేయడం కాదు కానీ He was complaining against the creation of God. అవ్వను సృష్టించినటువంటి ఆ దేవుని పైన దేవుని సృష్టి పైన ఫిర్యాదు చేస్తున్నాడు. He was as much a creation of God as was Adam. ఆదాము ఏ విధంగా దేవుని చేత సృష్టించబడ్డాడో అవ్వ కూడా అదే విధంగా దేవుని చేత సృష్టించబడింది. People of God, when you and I complain against people, దేవుని ప్రజలారా మనం ఎప్పుడైతే ప్రజల పైన ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉంటున్నామో we are complaining against God's creation. దేవుని యొక్క సృష్టి పైన మనం ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉన్నామని And గమనించాలి. that will definitely upset God. ఆ విధమైనటువంటి పని మనం చేస్తున్నప్పుడు అది దేవునికి మనస్తాపమును కలిగిస్తుంది. And the last thing that sin causes us to do is, it causes us to make irresponsible statements. చివరిగా ఏడవదిగా పాపము చేసేటువంటి పని ఏంటి మన జీవితాలను చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు బాధ్యతారహితమైనటువంటి వాక్యానములు మనం చేసేలాగా మనం ప్రేరేపిస్తూ ఉంది. Adam did it. ఆదాము చేసి ఉన్నాడు. Eve did it. అవ్వ చేసింది. And they had to face the wrath of God. దేవుని యొక్క ఉగ్రతను వారి జీవితంలో వారు భరించవలసిన వారిగా ఉన్నారు. Sin is dangerous. పాపము చాలా భయంకరమైనది. It might come in the form of a voice. అది ఒక స్వరం రూపములో నీ ఎదుగు రావచ్చును. It might come in the form of a bottle. ఒక సీసా రూపములో నీ ఎదుగు It రావచ్చు. might come in the form of a woman. లేకపోతే ఒక స్త్రీ రూపములో నీ ఎదుగు రావచ్చును. It might come in the form of porn literature. లేకపోతే ఈ యొక్క చెడ్డ సాహిత్యం రూపములో నీ ఎదుగు రావచ్చును. You have to be careful what enters your mind. నీ యొక్క మనసులోనికి ఏదైతే ప్రవేశిస్తూ ఉందో దాని విషయంలో నువ్వు చాలా జాగ్రత్త Your వహించాలి. ears are the gateway for sin to enter into you. పాపము నీ యొక్క జీవితంలోనికి ప్రవేశించడానికి చెవులు రాజమార్గముగా కనబడతా Your ఉన్నాయి. eyes are a gateway for sin to enter into నీ you. యొక్క జీవితంలోనికి పాపము ప్రవేశించడానికి నేత్రములు ఒక మార్గముగా కనబడతా ఉన్నాయి. Commit your ears and commit your eyes unto the Lord. నీ యొక్క చెవులు నీ నేత్రములు దేవునికి ప్రతిష్ఠించాలి. నీవు Dedicate them and be holy, దేవునికి ప్రతిష్ఠ చేసి పరిశుద్ధుడిగా నీవు ఉండడానికి ప్రయత్నం that no చేయి. sin shall dare come close. ఏ విధమైనటువంటి పాపము నిన్ను సమీపించకూడనట్లు నీవు జీవించాలి. Adam and Eve, we see, filled with sin and incurred the wrath of Lord. ఇక్కడ ఆదాము అవ్వలు పాపము చేసి దేవునికి ఉగ్రతను వారి జీవితంలో వారు పొందుకునేటువంటి స్థితిలో వారు ఉన్నారు. God will never go away from you. దేవుడు ఎప్పటికి కూడా నీకు దూరము కాడు. It is always you and I filled with sin who draw ourselves away from అయితే పాపము చేత నింపబడిన నీవు నేను దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరం అయిపోతూ ఉన్నాము. and you and I will be given chances by the Lord. అయితే దేవుడు నీకు నాకు కొన్ని అవకాశములు ఇస్తూ ఉన్నాడు. When God asked Adam where he was, it wasn't that God didn't know where Adam ఇక్కడ was. ఆదామా నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు అని దేవుడు అడిగినప్పుడు ఆదాము ఎక్కడ ఉన్నాడో దేవుడు ఎరుగక కాదు అడుగుతాడు. Now, it was because God wanted to give a chance to Adam that he would run to him and say, I'm sorry, Lord. అయితే ఆదాము దేవుని యొద్దకు తిరిగి వచ్చి పశ్చాత్తాపపడి మరలా దేవునితో ఆయనకు సమాధాన పడడానికి దేవుడికి అవకాశం ఇవ్వడానికి ఆ ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. But that didn't happen. అయితే అది జరగలేదు అక్కడ. Then God asks him another question. ఇంకా దేవుడు మరికొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతుంటాడు. Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? ఏ యొక్క వృక్ష ఫలమునైతే తినవద్దని నేను నీతో చెప్పాను ఆ వృక్ష ఫలము నీవు తిన్నావా? It wasn't that God did not know that he అయితే did it. దేవునికి ఆదాము ఆ ఫలము తిన్నట్టు తెలియక
తెలియక కాదు అడుగుతా, but he gave him another chance. అయితే మరొక అవకాశమును దేవుడు ఇస్తూ ఆ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. God gives us chances after chance. దేవుడు అవకాశము వెనుక అవకాశమును నీకు నాకు ఇస్తాడు. God is not in a hurry to condemn us. God will never condemn us. దేవుడు ఏదో మన మీద తీర్పు తీర్చి తన ఉగ్రతను మన మీద కుమ్మరించడానికి తొందరపడేవాడు కాడండి. He came and died on the cross, not that we would be condemned, but we would be saved. మనము శిక్షించబడడానికి కాదు, ప్రభువైనటువంటి దేవుడు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి కల్వరి శిలువలో మరణించాడు. Therefore he gives us chances in our lives. అందుచేతనే దేవుడు మనకి అవకాశములు ఇస్తూ ఉన్నాడు. It's up to you and me whether we would utilize it or give it away. అయితే దేవుడు ఇచ్చే అవకాశములు వినియోగించుకుంటామా వినియోగించుకోమా అనేటువంటిది నీ నా చేతుల్లో ఉన్నది. When we do not utilize the chances given by God to us, దేవుడు మనకి ఇచ్చేటువంటి అవకాశములు ఎప్పుడైతే నీవు నేను వినియోగించుకోమో, we drive ourselves to helpless situation. ఆ యొక్క నిస్సహాయమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్యకు నీవు నేను వెళుతూ ఉంటాం. You and I are in the peril of being punished. భయంకరమైనటువంటి ఆ యొక్క ఉగ్రతను తీర్పును మనం అనుభవించేటువంటి ఆ యొక్క స్థానంలో మనం ఉంటాం. That is exactly what happened to Adam and Eve. ఆదాము హవ్వలకు జరిగినటువంటి పరిస్థితి అదే. I personally believe ever since he sent them out, he must have grieved so much. వ్యక్తిగతంగా నేను అనుకునేది ఏంటి అంటే, పంపించినటువంటి ఆ క్షణం మొదలుకొని దేవుడు తన హృదయంలో ఎంతో వేదన బాధను అనుభవించి ఉండవచ్చు. That he wanted to establish his contact once again. అయితే మరొకసారి ఆ యొక్క ప్రజలతో తన యొక్క సంబంధాన్ని తిరిగి నెలకొల్పుకోవాలని ప్రభు ఆశపడ్డాడు. Fellowship with them once again. ఆ సహవాసమును తిరిగి నెలకొల్పుకోవడానికి ఆయన ఆలోచన చేశాడు. And the biggest plan he had in his mind was this: ఆయన హృదయంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప ఆలోచన ఏంటనగా, that he would come in the form of his son and save you and me. ఆయన కుమారుని రూపంలో ఈ లోకములోనికి వచ్చి నిన్ను నన్ను రక్షించాలి అనేటువంటిది. Restore the relationship. కోల్పోయినటువంటి ఆ సహవాసమును తిరిగి నెలకొల్పడమే. Restore the holiness that we had lost. మనము పోగొట్టుకున్నటువంటి ఆ పరిశుద్ధతను పవిత్రతను తిరిగి మనకు అందించడమే. Again with the glory of God which lifted off because of sin. పాపమును బట్టి మనకు దూరమైనటువంటి ఆ మహిమను తిరిగి మనలా మన జీవితాలను అనుగ్రహించడమే. And therefore he got onto the cross to die for you and for me. ఆ కారణం చేతే ఆయన మరలా కల్వరి శిలువలో నీ కోసం నా కోసం మరణించడానికి. What happened on Calvary was not entertainment. కల్వరి శిలువలో జరిగింది కాలక్షేపానికి కాదు. There are a lot of people who talk about it. ఆ యొక్క శిలువను గురించి చాలా మంది మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. Cross and the act on cross is not something that should be talked about. శిలువ మీద జరిగిన కార్యం ఏదో మనం మాట్లాడుకునేటువంటిది కాదండి. It is something that should be felt about. మనకి జీవితంలో దాన్ని అనుభవించు వారంగా మనము ఉండాలి. Something's got to happen deep inside of you the moment you think of the cross and the act on the cross. ఆ కల్వరి శిలువ మీద జరిగిన కార్యమును మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు మన హృదయపు లోతుల్లో గొప్ప కార్యము జరగాలి. Sinners we were. పాపము చేసేటువంటి వాళ్ళ జాగ్రత్తగా ఉండండి. God saved us when he got onto the cross and gave up his life instead of us. మన యొక్క స్థానములో మన కొరకు ఆయన ప్రాణమును బలిర్పణగా అర్పించడానికి ప్రభువైన యేసు ఆయన శిలువలో మరణించాడు. నీ కోసం నా కోసం మరణించాడు. Died that we may have eternal life. నిత్య జీవమును మనం పొందుకొనులాగున ఆయన మరణమును అనుభవించాడు. All it takes is a simple decision. అయితే మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఒక తీర్మానం చేసుకోవాలి. That's no big deal. అదేదో ఒక పెద్ద పని కాదు. If you are convicted about your life, ఒకవేళ నీ జీవితాన్ని గురించి నీవు నిజమైన ఒప్పుకోలని జీవితంలో కలిగి ఉన్నట్టయితే ఈ రోజు, if you have sinned all these causes or any one of these causes in your life, ఒకవేళ పాపము ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫలితములు ఏమైనా మనం మాట్లాడుకున్నవి మీ జీవితంలో కనబడతా ఉంటే, it's time that you knelt down today and gave yourself up to the Lord. నీవు మోకాళ్ళుని మరొకసారి నిన్ను నీవు దేవునికి ప్రతిష్ఠించుకోవాల్సిన సమయం ఇది. The cross is real. కల్వరి శిలువ వాస్తవమైంది. Hell is real. నరకము వాస్తవమైంది. Heaven is real. పరలోకము వాస్తవమైంది. Your decision today ఈ దినం నీవు చేసుకునే తీర్మానం will decide your destiny. నీ యొక్క గమ్యాన్ని అది నిర్ధారిస్తూ ఉంది. It's going to be the heaven, నీవు పరలోకానికైనా వెళ్తావు or hell. లేకపోతే నరకానికైనా వెళ్తావు. A small decision. నువ్వు చేసుకునే ఒక చిన్న తీర్మానం, Giving up your life unto him. నీ యొక్క జీవితాన్ని దేవుని చేతుల్లో Crying అప్పగించడం. out to God and saying, I'm sorry for what I've done. ప్రభువా నేను చేస్తున్న దాన్ని బట్టి నేను బాధపడుతున్నానని దేవుని Lord, సన్నిధిలో I'm చెప్పడం. sorry for what I have been. నేను ఇంతకాలం ఏ విధంగా ఉన్నాను దాన్ని బట్టి నేను చింతిస్తున్నాను ప్రభువా. I want a brand new life, Lord. ప్రభు ఒక నూతనమైనటువంటి జీవితం నాకు కావాలయ్యా. Let me tell you, there's nothing in the world that can give you a brand new life. నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను, ఈ లోకంలో ఉన్నది ఏది కూడా నీకు ఒక నూతనమైన జీవితాన్ని ఇవ్వలేదు. Except the blood of Jesus which washes your yesterday completely. గడిచినటువంటి నీ గతాన్ని పూర్తిగా కడిగివేయగలిగిన యేసు యొక్క రక్తము తప్ప నీకేది నూతనమైన జీవితాన్ని ఇవ్వలేదు. My dear brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, it's time that you came to terms with reality. నీవు వాస్తవాన్ని గ్రహించేటువంటి ఆ యొక్క స్థలమునకు రావడం చాలా అవసరం. The reality is Jesus came into this world వాస్తవం ఏంటి అంటే ప్రభువైనటువంటి యేసు ఈ లోకంలోనికి వచ్చారు to die on the cross for you and నీ for me, కొరకు నా కొరకు కల్వరి శిలువలో మరణించడానికి, that we may be completely delivered from sin and its effects, పాపము దాని యొక్క ఫలితముల నుండి సంపూర్తిగా నీవు నిన్ను విడుదల పొందడానికి ప్రభు వచ్చారు. that we may have eternal life. నిత్య జీవాన్ని నీవు నేను పొందులాగిన ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చారు. A decision would change your destiny. నీవు చేసుకున్న ఒక తీర్మానము నీ గమ్యాన్ని మార్చేది
రీతిగా ఉన్నది. I want to pray for you today. ఈ దినం నీ కొరకు ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాను. Jesus is real. ప్రభువైన యేసు వాస్తవమైన వారు. His coming is real. ఆయన రాకడ వాస్తవమైనది. The cross is real. కల్వరి శిలువ వాస్తవమైనది. The ascension is real. ఆ యొక్క పునరుద్ధానము వాస్తవమైనది. His coming back again. ఆయన యొక్క రాకడ వాస్తవమైనది. For you and for me. నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన రాబోతున్నారు. I'd like to pray for you. మీ కొరకు నేను ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాను. I want to invite you. మిమ్మల్ని ఆహ్వానించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. Accept Jesus as your Savior. మీ యొక్క రక్షకునిగా ప్రభువైన యేసుని మీరు అంగీకరించాలని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. I want you to cry out to God today. ఈ దినం మీరు దేవుని సన్నిధిలో మొర్రపెట్టాలి. And cry out to him and say, Lord, forgive me my sin. ప్రభువా నా పాపములు బట్టి నన్ను క్షమించు నాయనని మీరు ప్రార్థన చేయాలి. I want to start my life afresh. ప్రభువా నా యొక్క జీవితాన్ని నూతనంగా ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాను. Give me a brand new chance. ఒక నూతనమైనటువంటి జీవితాన్ని నాకు అనుగ్రహించు నాయన. Lord, give me a chance. ఒక అవకాశం నాకు అనుగ్రహించయ్యా. And the Lord is giving you a chance. దేవుడు నీకు ఒక అవకాశం నీ దినమిస్తూ ఉన్నారు. ఆయనకు మీరు అవసరమైన దానికంటే మీకు ఆయన ఎక్కువ అవసరమై ఉన్నాడు. Let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, in the name of Jesus. పరమ తండ్రి యేసు నామములో Whoever has heard this word today. ఎవరైతే ఈ వాక్యముని దినం విని ఉన్నారో. And I pray in the name of Jesus the spirit of conviction would come upon them. వారిపైన ఒప్పుకోలు ఆత్మ దిగిరావాలని యేసు నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. And I pray, చేస్తున్నాను. my God, that they will spring up and cry out to you today. ఈ దినమందు వారు నీ యొక్క సన్నిధిలో మొర్రపెట్టులాగున వారు ప్రేరేపించమని And అడుగుతున్నాను. make a decision to stay away and keep away from their old life. పాత జీవితమునకు దూరముగా ఉండేలాగా ఒక తీర్మానం చేసుకోవడానికి వారిని ప్రేరేపించమని That అడుగుతున్నాను. they would repent at your feet. వారిని యొక్క పాదం మీద పశ్చాత్తాపడులాగా చేయమని And అడుగుతున్నాను. invite you into their heart. వారి హృదయంలోనికి ఆహ్వానించలాగా చేయమని Oh, may అడుగుతున్నాను. you give them a brand new life, my Lord. వారికి ప్రభువాని ఒక నూతన జీవితమును దయచేయమని May అడుగుతున్నాను. their life be filled with joy and happiness, సంతోషముతోను ఆనందముతోను వారి జీవితమును నింపబడులాగా చేయమని అడుగుతున్నాను. success and victory. వారికి జీవితంలో విజయము జయమును వారు పొందుకునేలాగా చేయమని I bless అడుగుతున్నాను. them in the name of Jesus. యేసు నామములో వారిని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాను. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. We believe the word has touched your life. ఈ యొక్క వాక్యం మీ హృదయాన్ని తాకిందని మేము And నమ్ముతున్నాము. if that is so, we'd like to hear from you. అదే గనుక నిజమైనట్టయితే మీ వద్ద నుంచి మేము వినాలని కోరుతున్నాం. You can see the number on the screen. You can call us on that. 24-hour prayer line. ఈ యొక్క తెరపైన టెలిఫోన్ నంబర్ కనబడుతుంది. 24 గంటలు ప్రార్థన మీ కొరకు చేయబడుతుంది. And we would love to hear from you, your praise report and your prayer requests. మీ యొక్క జీవితంలో స్తుతి అలాగనే ప్రార్థన అవసరతల గురించి మేము వినాలని మేము ఆశపడుతున్నాం. Have a good week. ఒక మంచి Don't forget to tune in next Monday, same time, same channel. ఈ వారమంతా శుభప్రదమైనటువంటి వారముగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. మరలా వచ్చే వారం ఇదే సమయంలో ఇదే ఛానల్లో మరలా కలుసుకుందాం. God bless you. దేవుడు యెహోవా షమ్మా ఉన్నవాడా సన్నిధి నాతో నుంచువాడా నీ తేజ మహిమతో నింపువాడా నీ కృపతో నన్ను నడుపువాడా